the solution class of the test we had. The test was on chemical bonding. This is chemical bonding. See the questions. The first question: which is the best descriptions of metallic bonding? তাহলে metallic bonding মানে কি? Metal in metal you just have metal atoms, right? কোনো non-metal নাই. You just have metal atoms, and they will lose electrons. Just they can do one thing. And when they lose electrons, you get two groups. In one group, all the cations, and in another group, all the electrons, delocalized electrons. So bonding is between the cations and the delocalized electron cloud. So which one answer? See, attraction between nuclei and electron. Oh, yes, attraction between positive ions and delocalized electrons. This is straightforward question, right? Straightforward na, kono pass nai, kono pass nai ekhane. Just you get answer of the question. This is there. Next question: what are responsible for the high electrical conductivity of ionic compounds? In ionic compounds এর মধ্যে কি থাকে? Ions. But when they are solid, then the ions cannot move. এখানে কিন্তু free electron থাকার chance নাই, right? Free electrons cannot be there. এখানে আছে ions, and these ions are mobile. Mobile only when this is dissolved in water or molten, right? A molten or aqueous, তখন mobile ions হয়, তখন electric contact করে. So which one answer? বলো. This is C, mobile ions, right? State. Which compound has the weakest ionic bond? Ionic bond the weakest compound. এখানে an ionic bond is between cations and anions, right? Cation and anion. Cation and anion charge density যত বেশি হবে তত attraction বেশি হবে, right? Cation যদি 1 প্লাস হয় আর যদি 2 প্লাস হয় তাহলে কি হবে? attraction কম বেশি হবে না? কার attraction বেশি হবে? 1 প্লাস না 2 প্লাস? 2 প্লাস. and same for anion. anion এর যে চার্জ বেশি হয় তাহলে cation anion এর attraction বেশি হবে. and these are always strongest bond, কিন্তু আবার weakest বলছে. weakest বলার কারণ কি? কারণ হচ্ছে comparatively weakest. তাহলে কোনটা? So I know in the first two you get magnesium oxide and sodium sulfide. Magnesium charge 2 plus, oxide 2 minus. Sodium 1 plus, কিন্তু সালফার আবার 2 minus. তাহলে চার্জ বেশি আছে. Next two, potassium fluoride and potassium iodide. এখানে দুটোরই চার্জ 1 1 1 1 করে, কিন্তু এর মধ্যে সাইজ ম্যাটার করছে. সাইজ হচ্ছে iodide is very large compared to fluoride here. Iodide অনেক বড়. ওকে, তো আয়োডাইড যখন বড় হবে তখন এর অ্যাট্রাকশন কি হবে? বেশি হবে না কম হবে? কম হবে. ডিসটেন্স বেড়ে গেলে অ্যাট্রাকশন কমে যায়, রাইট? So which of the following, so answer is this, and which of the following has not 8 electrons in the outermost shell in its elements? 8 electron 9. কোনটার 8 electron 9? Yes, beryllium oxide. This is the answer. Beryllium, look at the beryllium, it's 4. Its electron configuration is 2 2, right? So if the bond is here ionic, then this is 2 plus. If this is 2 plus, so it's having just 2 electrons, right? আর যদি কোভ্যালেন্ট চিন্তা করো তাহলেও কি 2 ইলেকট্রন যদি শেয়ার করে 4 হয়ে যাবে, 8 হবে না. So this is the answer. Clear? Which of the following compounds is most likely to be ionic? Ionic metal non-metal হলে ionic হয়. আবার এখানে ইন্টারমিডিয়েট বন্ডিং আছে, কোভ্যালেন্সি ডেভেলপ করে. কোভ্যালেন্সি যদি খুব বেশি ডেভেলপ করে তাহলে এটা মলিকিউল হয়ে যায়, রাইট? সো সবথেকে বেশি চান্স আয়নিক কম্পাউন্ড হওয়ার সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান, রাইট? ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড. এটা কি এক্সপ্লেন করতে হবে? মেটাল নন মেটাল. সি হিয়ার অ্যানাদার মেটাল নন মেটাল ইজ অলসো হিয়ার. Silicon type kind of metalloid. Silicon is metalloid. কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ ডেনসিটি এখানে অনেক বেশি, অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস. এই জন্য এই ক্লোরাইডকে অনেক বেশি পোলারাইজ করে,
এবং এটা মলিকিউল হয়ে যায়। ইউ সাপোজ টু নো দ্যাট অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ফর্মস ডাইমার। ডাইমার ফর্ম করে না অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, দুটা মলিকিউল একসঙ্গে জয়েন হয়ে ডাইমার হয় উইথ ডেটিভ বন্ড, এটা আমরা পড়েছি। সো আয়নিক কম্পাউন্ড হচ্ছে এ। অবশ্য ক্লোরাইডেরও একটা রোল আছে। ক্লোরাইড যদি ক্লোরাইড ইজ হিয়ার, ক্লোরাইড বড়, কিন্তু ক্লোরাইডের জায়গায় অক্সাইড হলে কিন্তু আয়নিক কম্পাউন্ড হয়ে যায়, বুঝো? অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কিন্তু আয়নিক কম্পাউন্ড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কিন্তু আয়নিক কম্পাউন্ড, কারণ when chloride changes to oxide তখন এর সাইজটা ছোট হয়ে যায়। অক্সাইড ইজ স্মলার দ্যান ক্লোরাইড, তখন অ্যালুমিনিয়াম তাকে কম পোলারাইজ করবে, understand, কম পোলারাইজ করবে, so that would be ionic. The atoms in the molecule are held together by দুটা অক্সিজেন অ্যাটম bonded this way, right? Diatomic molecule. তাহলে অ্যান্সারটা কোনটা হবে? which one should be answer বলো? হ্যাঁ, ডাবল কোভ্যালেন্ট বন্ড। সিম্পল। এটা কি ভুল করেছো? ভুল করেছো, আনা বাকি ভুলে রাজা। ম্যাগনেসিয়াম টেন্ডস টু ফর্ম আয়নিক ions কি তৈরি করতে পারে? ম্যাগনেসিয়াম আয়নস, ক্যাটায়নস অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ নোবেল গ্যাস। মোস্টলি সবারই হয় এরকম। হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ দ্য নোবেল গ্যাস which the magnesium ion mimics? কোশ্চেনটা বুঝছো? মিমিক্স মানে ম্যাচ করে, ম্যাচিং। magnesium ion this is 2+, ইলেকট্রন কনফিগারেশন হবে বাইরেটা চলে গেল, that was 12 electron, so 1s2 2s2 2p6, এরপরে আরো 3s2 ছিল, 3s2 gone, so this is the electron configuration of magnesium ion. এখন এই কোশ্চেনটা একটু এ লেভেল স্ট্যান্ডার্ড করা হয়েছে। কোশ্চেনটা বলতে পারতো যে which of the following is the electron configuration of Mg2+, which of the following is the electron configuration of Mg2+, this is the question. কিন্তু এই কোশ্চেনটা কিভাবে বলেছে যে it forms ions, ক্যাটায়নও বলে নাই, কিছুটা গ্যাপ রেখে দিয়েছে। আবার বলেছে this is like an in this electron configuration is like an inert gas, তারপরে বলেছে which inert gas is that with this electron configuration, মানে অনেকগুলো প্যাচ দিয়েছে, বুঝে গিয়েছে? তো তোমাদের স্মার্ট হতে হবে। কি বুঝে গিয়েছে? স্মার্ট হতে হবে। স্মার্ট হলে এই প্রবলেম তোমরা খুব ইজিলি নেবে, যে কিছুই না, মূল কোশ্চেনটা কি, ম্যাগনেসিয়াম আয়নের ইলেকট্রন কনফিগারেশন কোনটা, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। বলো কোনটা আমার অ্যানসার? So which of the following species has the smallest radius? সব থেকে ছোট রেডিয়াস। রেডিয়াস প্রথমত ডিপেন্ড করবে ইলেকট্রন শেল বা শিল্ডিং ইফেক্ট, শিল্ডিং ইফেক্টের উপর ডিপেন্ড করে সব থেকে বেশি। এরপরে ডিপেন্ড করে যদি ইলেকট্রন গেইন করে তাহলে সাইজ এক্সপ্যানশন করবে, একটা ইলেকট্রন গেইন করলে এক্সপ্যান্ড করবে, দুটো গেইন করলে আরো বেশি এক্সপ্যান্ড করবে। তাহলে ইলেকট্রন কনফিগারেশন যেটা বললাম নাম্বার 1, দিস ইজ দ্যাট 28, ইটস ইলেকট্রন কনফিগারেশন ইজ 28, এটা 288 288 288, সো isn't this answer? বলো এটা आंसर হবে না, কারণ শেল কম। এখন ইউ মাইট বি থিংকিং দ্যাট দিস হ্যাজ গেইন 3 ইলেকট্রন, সো এটা বড় হইতে হইতে ব্যাং হয়ে যাবে গরুর মতো। হ্যাঁ, ব্যাং ব্যাং গরুর মতো হয়ে যায়, এর গল্প শুনেছো? তোমরা শোনো নাই মনে হয়, তোমার সেই থেকে মনে হচ্ছে, আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম। একদিন একটা ব্যাং চিন্তা করলো এই গরুটা তো অনেক বড়, আমিও বড় হব। তখন তে ফোলা শুরু করলো, পেট ফোলা শুরু করলো। বাঙালি যেমন ভাত খেয়ে পেট ফোলায়, ব্যাং আবার বাতাস খেয়ে পেট ফুলাতে পারে, বুঝে গিয়েছে? ফুলাইতে 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 এবার যে আর হচ্ছে, আর একটু হচ্ছে, অনেক বড় হয়ে গেছে, এক সময় সে বার্স্ট আউট হয়ে গেল। এই গল্পটা আমরা পড়েছিলাম ছোটবেলায়, তোমার পড়ো নাই বলে বুঝতে পারছো না। Which of the following contains a dative covalent bond? কোনটার মধ্যে dative covalent bond আছে? হ্যাঁ, কোনটার মধ্যে আছে তাতে বলো। Which one has dative covalent bond? ওয়াটার, এই যে এটা তো কোশ্চেনই আছে, H2O
is water, this has a lone pair, two lone pair of electron, and in acid H plus ion এই lone pair দিয়ে এর সাথে একটা dative bond তৈরি করে. This is here water, oxonium ion H3O plus. এখন এটা তো স্মার্ট কোশ্চেন, রাইট? তোমার মাথা ঘুরে দেওয়ার জন্য এরকম করে দেওয়া হয়েছে, টেস্ট করার জন্য তোমার মাথা সহজে ঘোরে নাকি তোমার মাথা ঘোরানো ডিফিকাল্ট। তো যার মাথা সহজে ঘোরে সে একটু ডিসকোয়ালিফাইড। এইটা একটা টেস্ট আছে, এটা শুধু কেমিস্ট্রি টেস্ট না। This test is also here. Ions with the same electronic configuration are said to be isoelectronic. Okay, যদি দুটো আয়নের ইলেকট্রন কনফিগারেশন বা ইলেকট্রন নাম্বার সেম হয় আমরা তাকে বলে আইসোইলেকট্রনিক। Which of the following compounds? Yes. Just a minute. So which of the following compounds made of isoelectronic ions? তাহলে দুটো আয়ন আছে, প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডে দুটো করে আয়ন আছে, দুটো আয়নই ইলেকট্রন কনফিগারেশন সেম। সো এখানে if this calcium is 288, oxygen 28, তাহলে কি আইসোইলেকট্রনিক হলো? এটা হবে। ক্যালসিয়াম is 288 আর ব্রোমাইড কি 188 হবে না। আর এটা হবে 28, এখানে আবার এ চলে আসছে ভুল করে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শিওর এটা ভুল করে আসছে, কে বলতে তো কিছু নাই। A, potassium, right? 288 and sulfur is also 288, and this is 2, only 2, and this is 28. So answer কোনটা হচ্ছে C. Okay, the element R is in group 6. তাহলে এলিমেন্ট যদি গ্রুপ 6 এ হয় তাহলে বলো তো দেখি কয়টা ইলেকট্রন গেইন করবে? 2, yes. And another element in 7, তাহলে কয়টা ইলেকট্রন গেইন করবে? আচ্ছা গেইন তো করে না, এই দুটো বন্ড if these two bond none of them will gain electron, কারণ দুটোই তো নন মেটাল। তাহলে কোভ্যালেন্ট বন্ড হবে। তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে? RT2, yes, RT2, RT2. So which one answer? C. Clear? RT2 is like water, oxygen and hydrogen. দুটো হাইড্রোজেন লাগে। Okay, now get another. A compound R and T will have bonding which is predominantly মানে যে কিছুটা কোভ্যালেন্সি আয়নিক এটা থাকে, দুটো মিলে ওভারঅল কোন টাইপ? Covalent. Yes, covalent. In terms of its electrical conductivity of the compound will কি হবে? এই কম্পাউন্ড ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করবে নাকি করবে না? কোনোভাবেই করবে না, কারণ কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। তাহলে কোনটা आंसर হবে? Not conduct electricity in any way. Answer is correct. In a molecule of propene, how many pi bonds are present? বলো পাই বন্ড কয়টা থাকবে প্রোপিনের মধ্যে? প্রোপিন মানে প্রোপিন মানে কি? C3H3, একটা ডাবল বন্ড, একটা ডাবল বন্ড না? তো একটা ডাবল বন্ডের মধ্যে কয়টা পাই বন্ড থাকে? কয়টা থাকে? আনাবাকি অ্যাটেনশন নাই। 1, okay. Which of the following covalent bonds is the shortest? কোনটা বন্ড? এই বন্ড শর্টনেস ডিপেন্ড করে দুটো ফ্যাক্টরের উপরে। ফ্যাক্টরে যদি অ্যাটম গুলো ছোট হয় তাহলে দে আর ক্লোজ। অ্যাটম বন্ডের লেন্থ মানে কি? বন্ডের লেন্থ হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস থেকে আরেকটা নিউক্লিয়াস, দুটো নিউক্লিয়াসের মাঝখানে ডিসটেন্সটা বলে বন্ড লেন্থ। If atoms are smaller, then bond length shorter. This is one. আরেকটা কি আছে? আরেকটা হচ্ছে যদি ডাবল বন্ড তৈরি হয় অ্যাট্রাকশন বেশি। Greater number of bonds will have greater attraction for the shared pair of electron. Nucleus shared pair কে বেশি অ্যাট্রাক্ট করবে if electrons shared electrons are more. বুঝা গিয়েছে? বেশি ইলেকট্রন থাকলে অ্যাট্রাকশন বেশি হবে, তখন কাছাকাছি চলে আসবে। So which one answer? এটা তো বড় অ্যাটম, বাদ দাও। এইটা সিমিলার, দে আর অল সিমিলার, কিন্তু অক্সিজেনের থেকে কার্বন কি
তাহলে কি হবে অ্যান্সার? কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড। Which of the following does not have exactly 10 electrons? আচ্ছা, এইটা মনে হয় উপরে অ্যান্সারটা ভুল হয়েছে। আবার আসি, কারেকশন। কার্বন অ্যান্ড অক্সিজেন, এই কার্বন 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 অক্সিজেন and oxygen oxygen, isn't oxygen smaller than carbon? কার্বন is 6। তারপরে হচ্ছে কার্বনের পরে কোন এলিমেন্টটা আছে বলতো? 7, নাইট্রোজেন, এরপরে অক্সিজেন 8। এই যে ভুল হয়েছে, কারণ হচ্ছে অক্সিজেন স্মলার দ্যান কার্বন। রাইট সাইডে যখন যাব তখন অ্যাটমের সাইজ ছোট হয়ে যায়। atoms get smaller from left to right side in the periodic table, right? তো রাইট সাইডে গেলে ছোট হয়ে যায়, তাহলে অক্সিজেন ইজ স্মলার দ্যান কার্বন। যদিও এর ইলেকট্রন কম, এর ইলেকট্রন বেশি, কিন্তু এই ইলেকট্রন বিং অ্যাডেড টু দ্য সেম শেল, একই শেলে ইলেকট্রন অ্যাড হচ্ছে। নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি, নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি, নিউক্লিয়াস অ্যাট্রাক্টস দ্য ইলেকট্রনস গ্রেটারলি। এজন্য অক্সাইড, অক্সিজেন অ্যাটম স্মলার দ্যান কার্বন অ্যাটম। বুঝে গিয়েছে? এই বুঝেছো সবাই? তো এই জন্য স্মলার হবে। তাহলে অ্যান্সার কোনটা হওয়া উচিত? টি, শুড বি টি। এখন চেকিং এ কোনটা আছে আই এম নট শিওর, এটা অ্যান্সার হবে, ছোট হবে ওটা। আচ্ছা, which of the following does not have exactly 10 electrons? কোনটার exactly 10 electrons নাই? এটা মজার কোশ্চেন। এটা নাই, বাট একটা মাইনাস হওয়ার কারণে 10 হয়েছে। and C, yeah, C answer is correct. C answer correct কেন? ফ্লোরিন দুটো অ্যাটম, রাইট? দুটো অ্যাটম একসঙ্গে আছে, প্রত্যেকটা অ্যাটমে ইন ফ্লোরিন প্রত্যেকটা অ্যাটমে ইলেকট্রন নাম্বার আছে 17, রাইট? 17 ইলেকট্রন ইন ওয়ান অ্যাটম। তাহলে দুটো মিলে তো 17 into 2 34 ইলেকট্রন। 10 হবে কি করে? এখানে দেখো 10 হয়েছে, এখানে দেখো 10 হয়েছে, কারণ কার্বন 6 and হাইড্রোজেন 4, এখানে ম্যাগনেসিয়ামও 10 আছে। So this is the answer. Now, which of these molecules is the most polar? কোনটা সবথেকে বেশি পোলার? all the halogens bonded to carbon. তাহলে এই হ্যালোজেন গুলোর মধ্যে সবথেকে স্ট্রংলি ইলেকট্রোনেগেটিভ কোনটা? ফ্লোরিন। So answer is a fluorine, সবথেকে বেশি স্ট্রংলি ইলেকট্রন, বেশি পোলার। Which of these species does not have the bond angle? This, এটা bond angle মানে টেট্রাহেড্রাল শেপের জন্য, রাইট? This is for tetrahedral shape. তো এখানে এটা তো টেট্রাহেড্রাল শেপ আছে। দেখো কার্বন, কার্বন bonded with 4 হাইড্রোজেন, সিলিকন is like carbon, সিলিকন is also like carbon, কারণ সিলিকন আর কার্বন একই গ্রুপে থাকে। সো দিস মিডল দুইটা বাদ দাও। তারপরে লেফট বেরিলিয়াম ফ্লোরাইড, এটা কিন্তু চারটা বন্ড দেখছো, চারটা বন্ড দেখছো, বেরিলিয়ামের চারপাশে চারটা বন্ড দেখছো। আর এখানে সালফার হেক্সাফ্লোরাইড, সবগুলো বন্ড 90 ডিগ্রি, রাইট? অল দ্য বন্ডস আর 90 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে স্কোয়ার বেসড বাই পিরামিডাল, মাঝখানে একটা স্কোয়ার আছে, উপরে একটা, নিচে একটা, স্কোয়ার বেসড বাই পিরামিডাল। Which of these species has a planar shape? কোনটা প্লেনার শেপ হবে বলো? হ্যাঁ, 16 আনসার ডি। এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, অল দ্য অ্যাঙ্গেলস আর বাই, এখানে বলছে ডাজ নট হ্যাভ, ডাজ নট। ওকে ওকে, নাও কাম অন হিয়ার, বলো তো প্লেনার কোনটা? প্লেনার এ, ইয়েস, ট্রাইগোনাল প্লেনার, রাইট? কারণ বরণের এখানে, বরণের কোনো লোন পেয়ার নাই, আর বাকি সবগুলার সেন্ট্রাল অ্যাটমে লোন পেয়ার আছে। This diagram represents a square planar structure. Which of these species has the square planar? এখানে একটা স্ট্রাকচার ছিল, মানে স্কয়ার, একটা diagram missing here, a diagram missing here, but a diagram থাকবে যে square planar, but still you can think that which is that square planar, right? Plane, একটা square, just like a square draw করা হবে, maybe like this, central atom। তাহলে কোনটা হবে এটা অ্যানসার বলো? স্কয়ার প্লেনার, হ্যাঁ, ইয়েস, আনসার ইজ কারেক্ট, দিস ইজ। এখন বাকিগুলো হবে না কেন এটা বলবো?
So look at this. এটা তো স্কোয়ার বেস বাই পিরামিডাল, উপরে একটা আছে নিচে একটা আছে, এটা টেট্রাহেড্রাল, এটা চারটা বন্ড আছে। এখানে না না না, সালফার, এই যে সালফার, চারটা বন্ড না, ছয়টা বন্ড, চারটা বন্ড না ভাই, ইয়েস ইয়েস, উপরে লোন পেয়ার আছে, ছয়টা না, উপরে নিচে লোন পেয়ার আছে, come on, yes, right. Which of the following elements has the highest electronegativity? সব থেকে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পিরিয়ডিক টেবল দেখবে রাইট সাইডে দেখবে যেটা, এবং উপরের দিকে, রাইট সাইডে আর উপরের দিকে। পটাশিয়াম সালফার তো হবেই না, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে রাইট সাইডে কোনটা? Oxygen, that's answer. Which of the following metal ions is most polarizing? যার চার্জ ডেনসিটি বেশি হয়, চার্জ বেশি, সাইজ ছোট, চার্জ ডেনসিটি বেশি, সে বেশি পোলারাইজ করে, কোনটা হবে? অ্যালুমিনিয়াম। Aluminium is 3 plus and with short size, small size. Which of the following compounds has the highest degree of covalency? সব থেকে বেশি, এটা কিন্তু একই কোশ্চেন, এটা মোস্ট পোলারাইজিং ক্যাটায়ন যদি থাকে তাহলে কোভ্যালেন্সি বেশি থাকবে, রাইট? বলো দেখি, এগুলো সবগুলো অ্যানায়ন কিন্তু সেম ক্লোরাইড, তাহলে সব থেকে বেশি চার্জ ডেনসিটি কোন ক্যাটায়নের আছে? বেরিলিয়াম। বেরিলিয়ামের মাত্র একটা সাইজ, চার্জ গুলো সেম কিন্তু, চার্জ আর অল 2 প্লাস, অল দ্য ক্যাটায়নস আর 2 প্লাস, বাট বেরিলিয়াম ইজ দ্য স্মলেস্ট, Be2 প্লাস, একটা শেল আছে, দুটো ইলেকট্রন মাত্র। ওকে, which of the molecule is not polar? কোনটা পোলার না? ডাইপোলস ক্যান্সেল হয়ে যায় কোনটার? কার্বন ডাইঅক্সাইড, ডাইপোলস ক্যান্সেল হয়, সিমেট্রিক শেপ ক্যান্সেল হয়ে যায়। The diagram below is to show a cation and an anion in an ionic compound. Cation and an ionic compound. The polarized ion, মানে সবথেকে বেশি polarized ion কোনটা হবে? কোন অ্যানায়নটা সবথেকে বেশি polarized হবে? That's the question. ডায়াগ্রাম নাই, হারাই গেছে। বলো সবথেকে বেশি পোলারাইজড কোনটা হতে পারে? অক্সিজেন, অক্সাইড, না সালফার, নাকি সেলুরিয়াম, না টেলুরিয়াম? পিরিয়ড টেবলের নিচের দিকে সবথেকে যেটা, এটা অল এলিমেন্টস ইন দ্য সেম গ্রুপ, সবার নিচে আছে টেলুরিয়াম, আই থিংক। এজন্য এটা বেশি পোলারাইজড হবে, কারণ অ্যানায়ন যত সাইজ বড় হয় তত বেশি পোলারাইজড হয় অ্যানায়ন, নেগেটিভ আয়ন। Which of the following bonds has the strongest dipole? তাহলে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স দেখতে হবে, পিরিয়ড টেবল বের করে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স দেখতে হবে। এগুলো সবগুলো একই পিরিয়ডের এলিমেন্ট, রাইট? সবগুলো একই পিরিয়ডের এলিমেন্ট, তো কোন এলিমেন্ট দুটো কাছাকাছি না? Which two elements are not close? CRF, রাইট, কাছাকাছি না, মানে এর মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে, সো ডিফারেন্সটা বেশি হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন, when is ion reacts with water molecule forms this ion, name the type of bonds. Type of bonds is a dative bond, right? Right, isn't this dative bond? কি বলো আনাপা, কি ডেটিভ বন্ড? আচ্ছা, ডেটিভ বন্ড কিভাবে তৈরি হয়েছে ডিসক্রাইব করতে বলছে ফর অ্যানাদার 2 মার্কস। এখানে মূল পয়েন্ট হচ্ছে লোন পেয়ার অফ অক্সিজেন, ওকে, অক্সিজেন ইন ওয়াটার। আচ্ছা, এটা একটা মার্ক হবে, আর একটা মার্ক হবে যে কি হবে, লোন পেয়ার অক্সিজেন ডোনেট দ্য পেয়ার to H plus to form a covalent bond. Okay, so this is another mark. Should be a specific lone pair of oxygen specifically available. How, explain how the sigma and pi bonds are formed between pi p orbitals. This is very simple. This pi হচ্ছে কি head on না, কোনটা head on না, এটা side way, তাই না? side way না, side way overlapping, এইটা তোমরা ডায়াগ্রাম করে দিতে পারো। কথা বুঝছো কি বলছি? ইউ জাস্ট মে ড্র এক্সামে। আর এটা কি হবে? এটা হবে হেড অন, this is here head on overlapping, head on overlapping, আর সেন্টার লিখবে একটু। ওকে, explain why compounds containing this bond more reactive than this. এখন এখানে ফুল মার্কস পাওয়ার জন্য দুটো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লিখতে হবে, সেটা হচ্ছে
এখানে আছে কি কার্বন ট্রিপল বন্ড না ট্রিপল বন্ড কার্বনের মধ্যে আছে কি আছে বলো এখানে আছে পাই বন্ড রাইট এখানে আছে this has pi bonds but this has only কি sigma bond এটা একটা মার্ক ওকে আরেকটা লিখতে হবে কি pi bonds are weaker right weaker অথবা বলতে পারো যে greater electron density okay so another mark get another mark for this question draw a diagram represent ionic compounds of sodium এটা cubic structure না ফুল আয়নিক স্ট্রাকচার দেখেছো ফুল আয়নিক স্ট্রাকচার কিউবিক স্ট্রাকচারটা কি বলো এই যে তিনটা কিউব ড্র করতে হবে ডু রিমেম্বার দ্যাট কোন স্ট্রাকচার কথা বলতেছি ইউ কপি এন্ড পেস্ট দিস I cannot draw this here this way তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কোনটা ড্র করতে হবে so this is how you will draw মাঝখানের লাইনগুলো ড্র করে দিতে হবে আর করছি না I don't draw this now time মানে so next question both sodium and cesium are group 1 element তার মানে দুটোরই 1 plus করে আছে have same charge okay explain why their chlorides have different ionic lattice chloride গুলোর ionic lattice different হওয়ার কারণ কি বলো different lattice হয় কারণ কি সেটা হচ্ছে এখানে cesium রাইট তোমরা এই যে অনেকবার বলার পরেও কেউ কেউ cesium atom লিখছো বা CS লিখছো is much larger than কি sodium না chloride sodium এর সাথে compare করবে much larger than sodium so greater number of chloride fit around the cesium okay compared to around the cesium clear বেশি chloride সেট হবে আচ্ছা এই দেশি প্লাস এই যে প্লাস না দিলে মার্কস হবে না তোমরা ভুল আমি বলে দিয়েছি ক্লাসে কিন্তু তারপরে তোমরা ভুল করেছো ভুল যে করতে চায় তাকে আটকানো যাবে না এক্সপ্লেন why sodium chloride is brittle এখন এখানে তো সোডিয়াম আয়ন ক্লোরাইড আয়ন আছে হ্যাঁ আন্ডার স্ট্রেস যখন আন্ডার স্ট্রেস সেম চার্জড আয়নস গেট ক্লোজার রাইট ক্লোজার তখন কি হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন ইলেকট্রোলিসিস তাহলে ক্যাটায়ন যখন একসঙ্গে চলে আসে পাশাপাশি চলে আসে তখন রিপালশন হয় এবং ভেঙে যায় explain why atomic radius of sodium is larger than its cation তাহলে সোডিয়াম যখন when sodium forms Na কি হয় বলতো কি it loses its কি outermost shell এই শেল যে লুজ করেছে এজন্য ছোট হয়ে গেছে বাট যখন ক্লোরাইড ইন ক্লোরাইড কি হয় বুঝে গেছে কি হয় ক্লোরাইড expands for electron repulsion ইলেকট্রন রিপালশন এখন একটা ইলেকট্রন চলে আসলে যে নিউক্লিয়াস উইক হয়ে যায় নিউক্লিয়াসে অ্যাট্রাকশন কমে যায় এইটা কিন্তু ঠিক কিন্তু তার থেকে এটা কিন্তু গ্রেটার রিজন when an electron added তখন নিউক্লিয়াস হ্যাভিং ওয়ান মোর ইলেকট্রন তখন নিউক্লিয়াস উইক হয়ে যায় দ্যাট উই সে কিন্তু তার থেকে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট
The electron repulsion. বুঝে গিয়েছে? ইলেকট্রন repulsion is stronger reason. তো আমাদের আবার next question, look at the question. The table below gives the data of some key oxides of elements in period 3 of the periodic table. So this question says the table shows what data of oxides of period 3. মানে period 3 যে metals elements গুলো আছে এই elements গুলোর oxide. এদের melting boiling দেওয়া আছে, melting boiling শুরুতে the first few compounds are very high, পরে শেষের গুলো কমে যায়। হ্যাঁ, is there. Dot and cross diagram represent the electron arrangement of aluminum oxide. তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আয়নিক কম্পাউন্ড হবে না? বলো আয়নিক কম্পাউন্ড হবে কিনা? Look at the melting point, boiling point, very high. So this must be ionic compound. Aluminum is metal, oxygen is non-metal. Normally ionic compound. এখন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড যখন আমরা করলাম তখন কিন্তু মলিকিউল হিসেবে দেখিয়েছিলাম, বাট দ্যাট ওয়াজ উইথ ডিফারেন্ট রিজন। কেন? কারণ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ ডেনসিটি হাই, সো ক্লোরাইডকে বেশি পোলারাইজ করে কোভ্যালেন্সি ডেভেলপ এত বেশি করে যে কোভ্যালেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানে অক্সাইড তো আর ক্লোরাইডের মতো না, স্মলার হওয়ার কারণে এর মধ্যে কোভ্যালেন্সি কম আসে। সো দিস ইজ স্টিল আয়নিক। অ্যালুমিনিয়াম যদি হয় this is 283, this will lose 3 electrons, and oxide 26. Okay, so this you must know to draw dot and cross diagram. So after this loses 3 electron, this will have কি বলো দেখি, এই যে দুটো শেল, all the electron shell দেখাতে বলছে, important. So how many electrons here? 2 electrons in the first cell and 8 electrons on second shell. That needs to be shown there. এই যে this should be 3 plus 2. এইটা হয়ে গেল অ্যালুমিনিয়াম ড্র করা। নাও অক্সাইড ড্র করব। অক্সাইড ইজ হিয়ার। অক্সাইডের জন্য আমরা প্রথমে একটা শেল ড্র করলাম with 2 cross, and second shell how many cross? No, how many cross? 6 electrons, 6 cross, 2 dots. These 2 are coming from aluminum, 2 minus. These two dots to be clearly shown there. A number important na je ekhane koyta. Explain why melting and boiling points of aluminum oxide is much higher than sulfur dioxide. So here are 2 compounds. You are comparing aluminum oxide আর একটা compound compare করছি sulfur trioxide SO3. মেইন কথা হচ্ছে এটা আয়নিক কম্পাউন্ড আর এটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। শুধু কোভ্যালেন্ট বললে হবে না, simple covalent structure, molecular structure is a simple covalent structure, ionic compounds, right? তো এখানে ionic compounds টার জায়গায় আমরা ionic lattice মানে কি? A cation attracted by few anions and an anion is attracted by few cations. So it to sense, okay, a strong sense, a strong electrostatic attraction. কি বলো দেখি between cations মানে Al3 minus, yes, and anions. Yes, it's better to write Al3 plus and O2 minus এর লেখা ভালো। আর এখানে আসবে weak, কি weak বলো? intermolecular forces, weak intermolecular forces. মূল কথা শেষ। এখন এনার্জি রেফার করো, লার্জ হিট আর ওখানে হবে স্মল হিট, লার্জ হিট, স্মল হিট। আচ্ছা, টু সেপারেট the ions, for this to separate the ions, and for this is কি বলো দেখি, to separate the molecules.
separate the molecules. This is how you get marks. হয়তো পয়েন্টস আমরা একটু বেশি লিখেছি, কিন্তু কোন পয়েন্টস গুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট বা মার্কস কিন্তু পিক করবে দ্যাট ইউ মে নট নো, এই জন্য সবগুলা লিখতে হবে। You're supposed to write all of them. Compare and explain the electrical conductivity of this and this. এই কোশ্চেনটাতে অনেকেই ভুল করেছো, this and this অনেকেই ভুল করেছো, এটা এত ভুল করার কোনো কারণ ছিল না। Okay, and this conducts electricity in liquid state. এটা অ্যাকোয়াস হয় না, তুমি স্টিল লিখতে পারো doesn't conduct অথবা পুয়ার কন্ডাক্টর লিখতে পারো, পুয়ার কন্ডাক্টর doesn't conduct poor conductor of electricity. এটা কিন্তু কন্ডাক্টস করে এবং লিকুইড স্টেটে করে বাই মোবাইল অ্যাপ। কেউ কেউ ফ্রি ইলেকট্রন কোথায় লাগাচ্ছে ঠিক মতো নাই। আচ্ছা, নো নো অথবা লিটল মোবাইল অ্যাপস, এর মধ্যে কোনো ফ্রি ইলেকট্রনের বিষয়টা থাকবে না। বুঝে গিয়েছে? ফ্রি ইলেকট্রনের কোনো কথাই এখানে থাকবে না। Everybody clear? So nothing about this. তো এটা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করবে আর এটা করবেই না, কিন্তু একটু পরে এটা অন্য কারণ আছে যে অল্প কিছু আয়ন থাকে এর মধ্যে। Define the term electronegativity. Electronegativity is nothing but covalent bond, right? Hydrogen or chlorine এখানে covalently bonded, and this shared pair being attracted by this nucleus and this nucleus. এই বন্ডটাকে আমরা বলি কোভ্যালেন্ট বন্ড। কিন্তু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাট্রাকশন, তাই না? ইন্ডিভিজুয়াল attractive force, individual attractive force of an atom for K shared pair of electrons. ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাট্রাকশন তোমরা লিখেছো, এটা মোস্টলি সবাই কারেক্ট করেছে, এটা ভুল কম হয়েছে। এখানে an atom লিখলেও হবে, the electrostatic attraction between shared pair nuclei of an atom, তাও অ্যান্সার কারেক্ট। পার্টিকুলারলি বোঝাতে হবে যে পার্টিকুলারলি this is for particular atom. Explain why the electronegativity values of group 7 elements chlorine to iodine decreases down the group. তাহলে ডাউন দ্য গ্রুপ কি হয় বলো তো কি? Yes, down the group size of the atoms, কখন atoms কখন ions এগুলো কিন্তু এখনো ভুল হচ্ছে। atoms increases, এখন যদি সাইজ বলি তাহলে কিন্তু আর ডিসটেন্স বলা যাবে না, সাইজ মানেই ডিসটেন্স। if you write again, so distance between nucleus and electron pair increases বা greater, একই কথা হলো। তাহলে কি লিখতে হবে? so the electrostatic attraction ডেফিনিশনে আছে attraction between কি, between the nuclei, regular nuclei and shared electrons, কি হবে? এই পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্টটা তোমরা ম্যাক্সিমাম লিখতে পারো না, রাইট? ইন দ্য টেস্ট। আচ্ছা, why the bond is polar, এটা আমি বলে দিয়েছি, তারপরে ডিফারেন্ট ইলেকট্রোনেগেটিভিটি লিখলে হবে না। কার্বন ইজ মোর electronegative than hydrogen. Answer should be this. তুমি যদি লেখো different electronegativity, that also may mean that hydrogen is more electronegative than carbon, তাই না? তোমার কথাতে এটা বোঝায় যে হতে পারে, কিন্তু এটা তো না, কার্বনই বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, সো পোলার। আচ্ছা, 2 মার্ক দেয়, এখানে কিন্তু 2 মার্কস থাকতে পারে। 2 মার্কস দেখবে, সো তো লিখবে so the shared pair will move more towards carbon, এটা লিখতে হবে। আর নন পোলার কেন এটা জানি আমরা, যদি সিমেট্রিক হয়ে যায়, সিমেট্রিক না,
এজন্য সিমেট্রিক হওয়ার জন্য তোমরা এখানে যেটা লিখছো সিমেট্রিক ওয়ার্ডটা ম্যাক্সিমামই লেখো নাই। কি লিখেছো? কার্বন ইজ বন্ডেড উইথ ফোর, অল ফোর হাইড্রোজেন অ্যাটম সেম, রাইট? বলে চারটে অ্যাটম আছে, চারটেই সেম অ্যাটম। আর কি আছে? বন্ড অ্যাঙ্গেলস আর অলসো সেম। এটা সিমেট্রিক হওয়ার কন্ডিশন। সিমেট্রিক হওয়ার দুটো কন্ডিশন আছে। কি কন্ডিশন? যে বন্ড অ্যাঙ্গেলস শুড বি সেম অল অ্যারাউন্ড, আর হচ্ছে সেম অ্যাটমস বন্ডেড। তো এটা সিমেট্রিক বললেই হয়ে যায়। কিন্তু আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে সেটা আবার মিস হয়ে গেছে। ডাইপোলস ক্যান্সেল। তো এইগুলো যদি লিখতে তাহলে ফুল মার্কস পেত, 58 এর মধ্যে 58 পেত। ঠিক আছে, ফুল মার্কস পেত। যেহেতু এগুলো লেখো নাই, এখন আমরা এই যে কোশ্চেন পেপারটা টেস্টটা সলভ করলাম, সেটা 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 কিছু কিওয়ার্ডস দিয়ে করেছি। কিন্তু তোমরা যখন স্টুডেন্ট সলভ করবে, কিওয়ার্ডস দিয়ে লিখতে পারবে না, বা ওভাবে শুধু কিওয়ার্ডস লেখা উচিত না, কিছু ডেসক্রিপটিভ টাইপের লেখা উচিত, ভদ্রতা। ওকে, কখনো বলবে না নেভার সে। আমরা স্টুডেন্টদেরকে দেখি, নেভার সে আই এম এ উইক স্টুডেন্ট। তুমি যদি উইক হয়েও থাকো তাহলে কি বলবে? যে আমি তো বেটার করতে পারি। মেবি আই এম, কথাটা কিন্তু সেম। ইউ আর ডুইং গুড, কিন্তু ইউ হ্যাভ অ্যাবিলিটি বা ইউ ক্যান ডু বেটার। মাই মেমোরি ইজ ডাল, স্টুডেন্টস মাই মেমোরি ইজ স্ট্রং, এটা বলা উচিত স্ট্রং। মেমোরির কোনো দোষ নাই, ইটস নট ফলস, মেমোরির কোনো দোষ নাই। দোষ হচ্ছে সফটওয়্যার, চিন্তার। এই যে চিন্তা করতেছে ডাল, এটি প্রবলেম, এটা চেঞ্জ করা যায়। মেমোরির বায়োলজিক্যাল গড গিফটেড যে বিষয়টা, তার কোনো ত্রুটি নাই। আই জাস্ট নিড টু ইউজ দ্যাট, ইউজ করলেই হয়। আই ক্যানট ডু গুড বিকজ মাই ব্যাড এনভায়রনমেন্ট, আমার সারাউন্ডিং, বাসায় যে পরিবেশ, আমার ছোট্ট পিচ্ছি আছে, পড়তেই দেয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বা বাবা মা ঝগড়া করে, আছে না, অনেক বাসায় এখন আছে। ক্যান ওভারকাম এনি ইনকনভিনিয়েন্স ব্যাড, মানে এই যে ব্যাড এনভায়রনমেন্ট থাকার কারণে এখন অনেক স্টুডেন্ট ভালো করে, মানে ব্যাড এনভায়রনমেন্ট থাকার কারণে। এবং ব্যাড এনভায়রনমেন্ট, অ্যাডভার্স এনভায়রনমেন্টের জন্য যত মানুষ খারাপ করে, তার থেকে ওই খারাপ এনভায়রনমেন্টের জন্য মানুষ বেশি ভালো করে। যেমন রিক্সাওয়ালার ছেলে মেয়ে, গার্মেন্টস এর ওয়ার্কারের ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শিখে ইয়া হচ্ছে, সচিব হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, মেডিকেলের ডক্টর হচ্ছে। আমাদের যারা প্রিভিলেজড, তারা হচ্ছে না, তারা খুবই কম হচ্ছে। তারা খেলাধুলা করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, কিন্তু ফার্স্ট হয়ে যাওয়া, চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়া, ঢাকা মেডিকেলে চান্স পাওয়া, তারা গরিব মানুষের, যারা অ্যাডভার্স এনভায়রনমেন্টে থাকে তারা। সো when you have an adverse environment, you should think that this is good, very good. Then I always forget my homework. আমি সব সময় ভুলে যাই। আমি being serious about homework, সিরিয়াস হতে হবে বা হতে হবে, সিরিয়াস হওয়া দরকার, আরো সিরিয়াস হওয়া দরকার। I don't enjoy my classes. My concentration in the class is increasing. So it says the concentration is not good, but it's increasing. I dislike this subject. বলে না, আমি ওই সাবজেক্টটা পছন্দ করি না, বাট আই এম উইক অ্যাট, বলে মাই ইন্টারেস্ট ইন দিস ইনক্রিজিং, ইন্টারেস্ট বাড়ছে। যখন এই বলবে যে মা আই ডিসলাইক, তখন তার তুমি আর কখনো এটা ভালো করতে পারবে। ইফ ডিসলাইক দ্যাট, দ্য সাবজেক্ট উইল অলসো ডিসলাইক ইউ। এটা বলে ল অফ ন্যাচারাল অ্যাট্রাকশন, ন্যাচারাল নিয়মটা আছে এটা। তুমি যা ঘৃণা করবে তোমাকেও তাই ঘৃণা। আই ফিল ব্যাড নাও, এই যে ভাল লাগছে না, মানে বাংলায় বলে না ভাল লাগছে না, খুব বলে এই কথাটা বলবো না, এটা বলবে না। ভাল না লাগলেও বলবে না যে আমার ভাল লাগছে না। ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু বললে আরো বেশি ভালো না লাগাটা বেশি হবে। বুঝে গিয়েছে? সো নেভার সে ভাল লাগছে না। এটা বাংলাদেশের মানুষ, ইউরোপিয়ানরা কখনো বলে না ভাল লাগছে না। বুঝে গিয়েছে? হাউ আর ইউ, তখন তারা গুড বা ফাইন বলে না, তারপরে গ্রেট, অনেক দূর উচ্চার করে বলে। তো এটা বলা উচিত, এটা ভদ্রতা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। খোদা হাফেজ। আজকে একটু আর্লি রাখলাম বিকজ অফ দিস। সব আর ভুল করবা না। থ্যাংক ইউ।